Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have seen or we have started the kingdom Monera, and from that the group bacteria and cyanobacteria and their types or information that we have completed in previous lecture. Now the third group or third organism which is belonging from this kingdom Monera that we have to discuss today, and then we move forward to the next point. Okay, so let us start here the information about the next group from the kingdom Monera, that is mycoplasma. So let us start here the information about the mycoplasma. Here important characteristic features of this mycoplasma, that it is showing complete absence of cell wall. That means these organisms, that is mycoplasma, are without a cell wall. That means completely lacks. Lack म्हणजे नसणे, अजिबात सेल वॉल त्याच्यामध्ये असत नाही. Second characteristic feature here, this is the smallest living cell. The cellular structure which is present on this earth, from that a very small living cell, it is known as the mycoplasma. And third, it can survive without oxygen. This is also important characteristic feature. So these are the important characteristic features regarding the mycoplasma, that they are showing without cell wall, they are smallest living cells, and they can survive without oxygen, and they are pathogenic in animals and plants. So let us see here the diagrammatic view of this mycoplasma. No cell wall, this is the typical characteristic feature, and it is showing DNA as a genetic material. And then the outer covering, it is made up of 3-layered cellular membrane. Means there is no cell wall, only cellular membrane is there. Inside it, the cytoplasm is there, soluble RNA is there, ribosome is there, soluble protein is there. So this is the structure of the mycoplasma. This mycoplasma belongs to the kingdom Monera, and it is without cell wall. It is the smallest living cell. It can survive without the oxygen. These are the typical characteristic features of this mycoplasma. Okay. So in this way, kingdom Monera, the 3 different organisms we can observe here, that is bacteria, cyanobacteria, and mycoplasma. So related to this kingdom Monera, some questions are there that we have to discuss. So this is the first question. You have to read the question and give the answer me in the chat box. Which of the following are found in extreme saline conditions? Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Mycobacteria. So what will be the answer here? Extreme saline conditions मध्ये असणारा कोणता ग्रुप आहे यातले? खाली 4 ग्रुप दिलेले आहेत बघा. In previous lecture we have seen the different types of bacteria according to shape आणि according to their nature. त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं होतं. त्या उत्तर चॅट बॉक्स मध्ये. येस, बरोबर आहे. आर्कीबॅक्टेरिया हा जो ग्रुप आहे तो एक्स्ट्रीम सलाइन कंडिशन मध्ये आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. त्यामुळे ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर. रिमेनिंग 3 ऑप्शन आर इनकरेक्ट. ओके, करेक्ट आहे. सेकंड क्वेश्चन हियर. Read the question and give the answer. Which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? Bacillus, Pseudomonas, Mycoplasma, Nostoc. From this, which is the option here? Yes, correct आहे. सी, mycoplasma. आत्ताच आपण पॉइंट बघितलेला आहे. Mycoplasma is the smallest living cell without a definite cell wall, and it is surviving without oxygen. So C option, mycoplasma, is the correct answer. Okay. Next question. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas
from the dung of ruminant mammals or ruminant animals include the thermoacidophile, methanogens, eubacteria, halophiles. What will be the answer here? Yes, correct आहे. In previous lecture we have seen the methanogenic bacteria are present in the ruminant mammals, which is responsible for the production of methane as a biogas. Okay, so B option will be the here correct answer. Correct. So in this way, the first kingdom, Monera, and the questions we have completed. Okay. So the next kingdom we have to see here, that is kingdom Protista. So let us start here. Salient features of the kingdom Protista. It is a second kingdom which is given by the Whitaker. So first characteristic feature here, the organisms belonging to this kingdom Monera, these are unicellular and eukaryotic. So what is mean by eukaryotic? That we have seen in previous lecture. You can tell me in the chat box what is mean by eukaryotic or what is the characteristic feature of the eukaryotic cell. So here eukaryotic means the organisms are showing well-developed nucleus. The cell is showing presence of cell membranes, cell organelles, cell membrane bound organelles, and ribosome is of AT type. These are the some characteristic feature of the eukaryotic cell. Now the next characteristic here, they are mostly aquatic, some are terrestrial. So the organisms belonging to this kingdom Protista are mostly aquatic, but some are terrestrial. Then some organisms, there are some organisms either motile and or non-motile म्हणलेला आहे. Motile means हालचाल करता येणारे. They can move from one place to another place, and non-motile means they can't move from one place to another place. जे मोटाईल आहे त्यांच्यामध्ये कशाच्या साह्याने मोटिलिटी बघायला मिळते, कशाच्या साह्याने ते हालचाल करू शकतात, तर प्रेझेन्स ऑफ फ्लॅजेला, सिलिया, सुडोपोडिया. These are the locomotory structures present in these organisms. Either they are showing presence of flagella or cilia or pseudopodia. So with the help of flagella, cilia or pseudopodia, the organisms can move from one place to another place, that is known as the motile organism. आणि काहींच्या मध्ये असे कोणते स्ट्रक्चर असत नाहीत, त्याला नॉन मोटाईल म्हणणार आहे आपण. त्यामुळे मोटाईल म्हणजे हालचाल करता येणारे, they can move from one place to another place, and non-motile म्हणजे हालचाल न करता येणारे, they can't move from one place to another place. Okay. Next here, reproduction is either asexual or sexual. So these organisms belonging to kingdom Protista are showing asexual type of reproduction or sexual type of reproduction. Then a very important point is there, these organisms from this kingdom Protista are showing link with the kingdom Plantae, Fungi and Animalia, and hence this kingdom Protista is known as the link between these kingdoms Plantae, Fungi and Animalia. Okay, now we have to see the classification of this kingdom Protista. This kingdom Protista is divided into 5 different groups, 5 different classes. The first is known as the plant-like protist, or it is also called as the chrysophytes. Second group, animal-like protist, or they are also known as the protozoans. Then third, dinoflagellates. Fourth, fungi-like protist, or they are called as the slime molds. And fifth, they are known as the euglenoids. So according to the difference in the characteristic features, or according to the developmental changes, or according to the characteristics which were present in that organism, the kingdom kingdom Protista, it is divided into here 5 different groups. The first group, in which plant-like protist, we can observe, these are known as the chrysophytes. Second group, we can observe animal-like protist, known as the protozoans. Third group is known as the dinoflagellates. Fourth group, we can observe the fungi-like protist, known as a slime mold. And fifth is the euglenoids.
So one by one here we have to discuss the different salient features which we can observe in these 5 different groups. So first group here, that is known as the plant-like protist, which is also known as the chrysophytes. So the first characteristic feature here, the organisms which are plant-like protist known as chrysophytes, or they are also called as the phytoplanktons. या ग्रुप मधल्या ऑर्गॅनिझमला कॉमनली क्रिसोफाइट किंवा फायटोप्लॅन्क्टॉन म्हणलं जातं. अँड दीज आर मायक्रोस्कोपिक अँड फोटोसिंथेटिक. All the organisms in this group are microscopic and they are photosynthetic, and this group include diatoms and golden algae, that is known as the desmids. So 2 different organisms we can observe in this group. First is known as the diatoms and second is known as the golden algae, which are known as the desmid. In kingdom Plantae we have seen 3 types of algae: green algae, red algae and brown algae. Those are different from these golden algae. हे किंगडम प्लांटी मध्ये बघायला मिळत नाही गोल्डन algae, पण प्लांट लाईक प्रोटिस्ट मध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतात, ज्याला टेस्मिड म्हणलेलं आहे. त्यामुळे डायटम्स आणि गोल्डन algae किंवा टेस्मिड हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. The cell wall of diatoms is composed of 2 overlapping shells resembling a soapbox. So in these organisms, the cell wall that is present in the diatom group, that is composed of 2 overlapping shells resembling a soapbox. तसं साबण ठेवायचा बॉक्स असतो सोपबॉक्स, खाली एक असतं आणि वरनं आपण कव्हर करतो. असं जसा सोपबॉक्स असतो त्याच्यामध्ये 2 पार्ट असतात, एक साबण ठेवायला आणि एक वरनं साबण झाकायला. तशा टाईपचं सोपबॉक्स टाईप कव्हरिंग असणारं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते सेल वॉल मध्ये डायटम्सच्या बघायला मिळतं. जस्ट लाईक हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायटम अँड दीज आर द सेल वॉल्स, outer cell wall and inner cell wall. Under electron microscope we can observe these organisms microscopic आहेत. त्यामुळे स्ट्रक्चर जर बघितलं तर ह्या पद्धतीने सोपकेस सारखं स्ट्रक्चर दिसतं किंवा सोपबॉक्स सारखं स्ट्रक्चर डायटमचं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, and here the walls of these diatoms are embedded with silica and thus the walls are indestructible. These shells accumulated so many years to form diatomaceous earth, and this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. जे काय सांगितलेलं आहे बघा इथं, जे सेल वॉल्स आहेत या डायटम्सच्या आपल्याला सेल वॉल बघायला मिळतात. ह्या सेल वॉल मध्ये सिलिका असतो. सिलिका म्हणजे वाळूसारखं. वाळूचं आपल्याला माहिती आहे वाळूची झीज होत नाही आणि वाळूचं स्ट्रक्चर वर्षानुवर्षे तसंच राहिलेलं बघायला मिळतं. अशा सिलिका मटेरियल पासून हे सेल वॉल बनलेले असतात. And these walls are indestructible, म्हणजे ते खराब होत नाही, डिस्ट्रक्ट होत नाही, त्यांचं स्ट्रक्चर बदलत नाही, काहीच होत नाही, इनडिस्ट्रक्टिबल म्हणलेलं आहे. And hence these shells are accumulated for so many years. वर्षानुवर्षे हे जे सेल वॉल्स आहेत एम्बेडेड विथ सिलिका हे तसेच साठत राहतात आणि त्याच्यापासून त्या पृथ्वीवरती एक दगडासारखा भाग झालेला आहे किंवा पृथ्वीचा काही भाग आहे तो त्याच्या दगडापासून तयार झालेला आहे. त्याला डायॲटमेशियस अर्थ म्हणलेला आहे. म्हणजे डायटमनी युक्त असलेलं अर्थ, जमीन, जागा, त्याला डायटमेशियस अर्थ म्हणलेला आहे. आणि ती जी जागा आहे किंवा तिथे जी असणारी माती आहे, दिस सॉइल इज युज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑइल अँड सायरप. पॉलिशिंग वेगवेगळ्या ठिकाणी पॉलिशिंग केलं जातं, तिथं वापरली जाते ही सॉइल. फिल्ट्रेशन ऑफ ऑइल, ऑइलचं फिल्ट्रेशन साठी वापरली जाते आणि सायरप तयार करण्यासाठी वापरली जाते. या पद्धतीने हे 3 फंक्शन्स आपल्याला ह्या डायॲटमेशियस अर्थचे दिलेले आहेत. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट की डायटम्स आर चीफ प्रोड्युसर्स इन द ओशन. ओशन म्हणजे समुद्र, सागर आपण म्हणतो. तर समुद्रामध्ये अगदी तळाशी आपल्याला हे डायटम्स बघायला मिळतात, प्लांट लाईक प्रोटिस्ट. अँड दीज आर चीफ प्रोड्युसर्स म्हणलेलं आहे, जे समुद्राच्या पाण्यामध्ये राहून स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे असे हे महत्वाची काय आहेत, प्रोड्युसर्स आहेत. म्हणून त्याला चीफ प्रोड्युसर्स इन द ओशन म्हणलेलं आहे. कारण समुद्रामध्ये खूप सारे जीव राहत असतात, खूप सारे प्लांट्स आहेत, खूप सारे ऍनिमल्स आहेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील. तर त्याच्यामध्ये सर्वांच्या मध्ये चीफ प्रोड्युसर कोण असेल तर तो डायटम्स आहे. त्यामुळे हा पॉइंट एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, सो हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स. तर इथं ऍक्च्युअल डायटम्स कसे दिसतात
तर त्याचा एक डायग्रामॅटिक व्ह्यू इथे दाखवलेला आहे बघा. वेगवेगळे आकार असतात त्याचे, वेगवेगळे स्ट्रक्चर आहेत, राउंडेड आहेत, ट्रायंग्युलर आहेत, रॉड शेप्ड आहेत. हे सगळे काय आहेत, वेगवेगळे डायटम्स आहेत जे समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळतात. ओके. नेक्स्ट ग्रुप that is known as the animal like protist, or these are also called as the protozoans. Here these organisms are heterotrophic and they lack cell wall. डायटम्स मध्ये बघितलं तर ते फोटोसिंथेटिक होते, ऑटोट्रॉपिक होते आणि विथ सेल वॉल होते. पण अॅनिमल लाईक प्रोटिस्ट मध्ये बघितलं तर ते हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे अँड लॅकिंग सेल वॉल. हे अॅनिमलचेच कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, म्हणून ह्याला अॅनिमल लाईक प्रोटिस्ट म्हणलेलं आहे किंवा प्रोटोझोन असं म्हणलेलं आहे. They are considered as a primitive animal forms, and there are again 4 different major groups we can observe of this protozoan organism. The first is known as the amoeboid protozoan, second is known as the flagellated protozoan, third is known as the ciliated protozoan, and fourth is known as the sporozoan protozoans. So in this animal like protist, the organisms are again showing some different characteristic features, and accordingly all the animal like protist or protozoans are classified into again 4 different groups. The first is known as the amoeboid protozoan, the second is known as the flagellated protozoan, third is known as the ciliated protozoan, and fourth is known as the sporozoan protozoan. So here one by one the details we have to discuss of these 4 groups. The first, it is known as the amoeboid protozoan. Here these organisms live in fresh water or marine water or moist soil. So the amoeboid protozoan like organisms are present in, or they are living in fresh water or marine water or moist soil. Then they show pseudopodia as a locomotory organ. For example, amoeba. So अमिबा आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपण अमिबा कसा काढतो, कसाही असा इरेग्युलर शेप्ड ऑर्गॅनिझम असेल तर त्याला अमिबा म्हणले जाते. आणि ह्या अमिबा मध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन म्हणून काय काम असतं, कशाचं काम असतं तर सुडोपोडिया. खरे पाय नसतात पण पायासारखे स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला सुडोपोडिया म्हणलं जातं. त्याच्या सहाय्याने लोकोमोशन याच्यामध्ये होतं. एक्झाम्पल हिअर, सम आर फ्री लिव्हिंग. एक्झाम्पल आहे अमिबा. सम आर एंडोपॅरासाइटिक. काही ऑर्गॅनिझम यातले एंडोपॅरासाइटिक आहेत. एंडोपॅरासाइटिक म्हणजे काय तर दे आर लिव्हिंग इनसाइड द होस्ट बॉडी. ओके. एक्झाम्पल आहे एंटामिबा विच इज कॉझिंग अमिबिक डिसेंट्री. एंटामिबा हिस्टोलायटिका म्हणून हा एक एंडोपॅरासाइट आहे एंटामिबा, ज्याच्यामुळे अमिबिक डिसेंट्री त्या पेशंट मध्ये आपल्याला झालेली बघायला मिळते. हे एंडोपॅरासाइट म्हणून माणसाच्या शरीरामध्ये वाढलेलं बघायला मिळतं. सो हिअर द एक्झाम्पल अमिबा. You can see here, this is the diagram, and here you can see these elongated portions. These are known as the pseudopods किंवा pseudopodia म्हणले जाते त्याला. म्हणजे ज्या वेळेला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अमिबा जाईल त्यावेळेला ह्या pseudopodia आकार असा वाढत जातो आणि ह्यातलं सगळं मटेरियल इकडं आणि इकडं आणलं जातं आणि अमिबाची जागा बदलली जाते. या ठिकाणाहून तो या ठिकाणी आलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्याला आपल्या हायर ऑर्गॅनिझम सारखी पाय नाहीत, पण असे थोडेसे इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर आहेत, त्याला सुडोपोडिया म्हणले जाते. ओके. सो फर्स्ट एक्झाम्पल अमिबा. देन सेकंड एक्झाम्पल हिअर एंटामिबा. हा एंटामिबा म्हणून एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे जो पॅथोजन आहे. त्याच्यापासून एक आजार होतो, त्याला अमिबिक डिसेंट्री असं म्हणलं जातं. एंडोपॅरासाइट आहे. इन्फेक्शन झाल्यानंतर तो त्या होस्ट बॉडीच्या आतमध्ये राहतो. एक्टोपॅरासाइट आणि एंडोपॅरासाइट असे 2 ग्रुप असतात बघा. एक्टोपॅरासाइट म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवर राहणार आणि एंडोपॅरासाइट म्हणजे ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या आत राहणार. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप that is known as the amoeboid protozoan. Then second here, that is known as the flagellated protozoan. Here they have flagella as a locomotory organ. पहिला ग्रुप आपण बघितला amoeboid protozoan, त्याच्यामध्ये pseudopodia as a locomotory organ होता. हे फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन आहेत, त्याच्यामध्ये फ्लॅजिला ऍज अ लोकोमोटरी ऑर्गन आपल्याला बघायला मिळेल. सम आर फ्री लिव्हिंग, याच्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिझम काही फ्री लिव्हिंग आहेत आणि सम आर पॅरासाइटिक म्हणलेलं आहे. काही पॅरासाइटिक आहेत. फॉर एक्झाम्पल ट्रिपॅनोसोम विच इज कॉझिंग स्लीपिंग सिकनेस. हा एक आजार आहे स्लीपिंग सिकनेस. तो कशामुळे होतो
तर हा ट्रिपॅनोसोमा नावाचा फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन आहे, त्याच्यामुळे हा आजार होतो. सो हिअर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रिपॅनोसोमा. हा ऑर्गॅनिझमचं चित्र आहे बघा इथं, आणि हा फ्लॅजिला दिसतो, फ्री फ्लॅजिलम म्हणलेला आहे. त्यामुळे ते मोटाईल असतात, एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकते. तर या पद्धतीचं स्ट्रक्चर असणारा हा ऑर्गॅनिझम आहे ट्रिपॅनोसोमा, ज्याला फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन असं म्हटलं जातं. ओके. देन थर्ड, ciliated protozoan. Here cilia are acting as a locomotory organ, or the organisms are showing cilia as a locomotory organ. They are aquatic and motile. Aquatic म्हणजे पाण्यामध्ये आहेत, motile आहेत. They show two nuclei. The ciliated protozoan organisms are showing presence of two nuclei, macronucleus and micronucleus. And also they have a cavity which is known as the gullet that opens to the outside of the cell surface. For example, paramecium. या ciliated protozoan मध्ये एक एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल पॅरामिशियम, त्याच्यामध्ये दोन न्यूक्लियस आहेत, एक मायक्रोन्यूक्लियस एक मायक्रोन्यूक्लियस, आणि त्याचबरोबर त्यांच्या बॉडीमध्ये कॅव्हिटी आहे, त्याला गलेट म्हणलं जातं, विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस. सो हिअर यू कॅन सी द पॅरामिशियम ऑर्गॅनिझम. प्रत्येकाने हा बघितलेला असेल. त्या पॅरामिशियम मध्ये दोन न्यूक्लिया आहेत बघ, एक मायक्रोन्यूक्लियस छोटा इथं दिसतोय आणि एक आहे मॅक्रोन्यूक्लियस जो मोठा इथं दिसतोय. आणि हे गलेट सारखं म्हणजे गट सारखं किंवा कॅव्हिटी सारखं गलेट नावाचं एक ऑर्गन आहे, ज्याच्यातून ह्यांना नको असलेलं मटेरियल जे आहे ते शरीराच्या बाहेर टाकलं जातं. आणि ह्या सगळ्या सिली आहेत बघ, त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवरती अशी केसाळ स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. पूर्ण पॅरामिशियमच्या बॉडीवरती अशी केस दिसतात. त्याला काय म्हणलं जातं? सिलिया म्हणलं जातं. ओके. तर सिलिया आहे ऑल ओव्हर द बॉडी सरफेस, म्हणून याला सिलिएटेड प्रोटोझोन म्हणलं जातं. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं पॅरामिशियम. ओके. नेक्स्ट फोर्थ आहे स्पोरोझोन प्रोटोझोन. याच्यामध्ये स्पोर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं, म्हणून याला स्पोरोझोन प्रोटोझोन म्हणलेलं आहे. दिस इन्क्लूड्स द ऑर्गॅनिझम दॅट हॅव an infectious spore like stage in their life. हे असे ऑर्गॅनिझम आहेत की त्यांच्यापासून काय तयार होतं तर इन्फेक्शियस स्पोर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं. स्पोर तयार होतं म्हणून नाव काय दिलेलं आहे? स्पोरोझोन प्रोटोझोन. एक्झाम्पल प्लाझ्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया. त्याच्यामध्ये मलेरियल कॉझिंग पॅरासाइट जो आहे प्लाझ्मोडियम, या प्लाझ्मोडियमचं एक्झाम्पल आपल्याला स्पोरोझोन प्रोटोझोन मध्ये सांगता येईल. सो हिअर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाझ्मोडियम. हा प्लाझ्मोडियमचं स्ट्रक्चर आहे. या पद्धतीचा हा प्लाझ्मोडियम प्रोटोझोन आपल्याला बघायला मिळतो आणि याच्या इन्फेक्शनमुळे मलेरियल इन्फेक्शन झालेलं बघायला मिळतं. तर या पद्धतीने 4 ग्रुप्स आहेत: स्पोरोझोन प्रोटोझोन, त्यानंतर सिलिएटेड प्रोटोझोन आपण बघितलं, फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन बघितलं आणि अमिबॉइड प्रोटोझोन बघितलं. ओके. So the next group we have to discuss, that is known as the dinoflagellates. They are mostly marine and photosynthetic. So from the dinoflagellate group, marine organisms are there, photosynthetic organisms are there, and they are showing variety of photosynthetic pigments which appear yellow, green, brown, blue, red. That means colored photosynthetic pigments we can observe in this dinoflagellate group. The cell wall is made up of cellulosic stiff plates. म्हणजे जी सेल वॉल आहे या ऑर्गॅनिझमच्या सेलच्या कडेने आपल्याला बघायला मिळते. तर त्यांच्या मध्ये आपल्याला सेल्युलोज पासून सेल वॉल बनलेली असते, पण ती प्लेटच्या स्वरूपामध्ये असते, म्हणून त्याला सेल्युलोजिक स्टिफ प्लेट्स म्हणलेलं आहे. आणि मोस्टली दे आर शोईंग 2 फ्लॅजेल, 2 फ्लॅजेल आपल्याला बघायला मिळते. एक्झाम्पल आहे बघा इथं गोनेवलॉक्स. काय उच्चार आहे बघा? गोनेवलॉक्स. इट इज अ रेड डायनोफ्लॅजिलेट, रेड कलर्ड स्ट्रक्चर. इट अंडरगो रॅपिड मल्टिप्लिकेशन अँड मेक द सी अपीयर रेड. त्यालाच रेड टाइड म्हणलेलं आहे. म्हणजे हा एकतर मराईन वॉटर मध्ये आढळणारे हे ऑर्गॅनिझम आहेत, म्हणजे समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळणार. त्यामध्ये हे जे एक्झाम्पल गोनेवलॉक्स आहे, गोनेवलॉक्स हे रेड कलरचं डायनोफ्लॅजिलेट आहे आणि खूप फास्ट रेट मध्ये यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन किंवा रिप्रोडक्शन होतं. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्यामध्ये हे जर गोनेवलॉक्स फ्लॅजिलेट असतील, डायनोफ्लॅजिलेट, तर पूर्ण समुद्रच तुम्हाला लाल रंगाचा बघायला मिळतो किंवा त्याच्या लाटा ज्या आहेत
त्याला रेड टाईड म्हणलेलं आहे. लाटा वगैरे समुद्राच्या किनारे आपल्याला लाल रंगाच्या आलेल्या बघायला मिळतात. लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गोनियोलॉक्स. वेंट्रल व्ह्यू कसा दिसतो आणि डॉर्सल व्ह्यू कसा दिसतो. म्हणजे डॉर्सल म्हणजे असा वरच्या बाजूनी कसा दिसतो आणि वेंट्रल म्हणजे खालच्या बाजूने. तर हे त्याचे डायग्रामॅटिक व्ह्यू दाखवलेला आहे बघा. त्याच्यामध्ये फ्लॅजेलर कोर आहे आणि 2 फ्लॅजेला दिसतात बघा. हा एक फ्लॅजेला आहे इथं आणि हा एक इलॉंगेटेड फ्लॅजेला आलेला आहे. असे 2 ऑर्गॅनिझम 2 फ्लॅजेला या ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतात. हे असं स्ट्रक्चर आहे गोनियोलॉक्स. आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढल्यानंतर समुद्रामध्ये बघा हे असं रेड कलरचं पाणी दिसतं. पूर्ण समुद्राचा किनारा आहे किंवा समुद्रच आहे तो असा निळसर रंगाचा न दिसता आपल्याला कसा दिसतो, लालसर रंगाचा दिसतो. कारण हा रेड कलरचा डायनोफ्लॅजिलेट आहे गोनियोलॉक्स. ओके. देन नेक्स्ट जो आहे फंजाई लाईक प्रोटिस्ट, ज्याला स्लाइम मोल्ड असं म्हणलेलं आहे. दे आर कॉमनली फ्रॉम द ग्रुप मिक्झोमायसिटिस. तर हा फंजाई लाईक प्रोटिस्ट आहे. त्यामध्ये कॉमनली जे ऑर्गॅनिझम आढळतात ते मिक्झोमायसिटिस नावाच्या ग्रुप मधले आहेत. अँड दे आर सॅप्रोफायटिक फाउंड ऑन द डिकेइंग लीव्स. यातले सगळे ऑर्गॅनिझम कसे आहेत, सॅप्रोफायटिक आहेत. सॅप्रोफायटिक म्हणजे द ऑर्गॅनिझम्स विच आर ग्रोन ऑन डिकेइंग मॅटर. सडणारं, कुजणारं, खराब झालेलं जे काही मटेरियल असेल किंवा प्लांट पार्ट्स असतील, अॅनिमल पार्ट्स असतील तर त्यांच्यावरती ते वाढतात. म्हणून त्याला सॅप्रोफायटिक म्हणलेले. आणि फाउंड ऑन डिकेइंग लीव्स, जी काही झाडाची पानं गळून पडलेली आहेत, खराब झालेली आहेत किंवा होत आहेत त्यांच्यावरती यातले ऑर्गॅनिझम वाढलेले बघायला मिळतात. Their cells aggregate to form a large cell mass called as the plasmodium, not a malarial parasite. म्हणजे ज्या वेळेला यांच्यामध्ये वाढ होत असते त्यावेळेला त्यांचे जे सेल्स आहेत त्या ऍग्रिगेट होतात, एकत्र येतात आणि लार्ज मास ऑफ सेल तयार होतो. त्याला प्लाझ्मोडियम म्हणलेला आहे. पण हा प्लाझ्मोडियम म्हणजे मलेरियल पॅरासाइट नाही. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलेलं आहे, नॉट मलेरियल पॅरासाइट. त्याला फक्त प्लाझ्मोडियम असा शब्द वापरलेला आहे. ओके. And this plasmodium produces spores which are very tough and survive in very adverse condition. मग या प्लाझ्मोडियम मध्ये काय होतात, स्पोर्स तयार होतात. ते स्पोर्स कसे आहेत, व्हेरी टफ आहेत आणि सर्वाइव्ह इन व्हेरी ऍडवर्स कंडिशन. असं त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. दॅट वी कॅन ऑब्झर्व हिअर. यू कॅन सी एक्झाम्पल स्लाइम मोल्ड. हे असं प्लांटला इन्फेक्शन झालेलं असतं. काही झाडांची पानं जर आपण बघितली तर त्याच्यावरती असं व्हाईटिश कलरचं किंवा असं जळल्यासारखं दिसतं बघा पान. त्यावेळेला त्याच्यावरती इन्फेक्शन करणारा जो ग्रुप आहे तो काय आहे, स्लाइम मोल्ड त्याला म्हणलं जातं किंवा फंजाई लाईक प्रोटिस्ट. यांच्यापासून त्या प्लांटला काय असतं, हे इन्फेक्शन झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके. अँड लास्ट फिफ्थ युग्लिनॉइड्स. हे प्रोटिस्टा मधलं 5वं एक्झाम्पल आहे. दे लॅक सेल वॉल बट शो अ टफ कव्हरिंग ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल. Means euglenoids are also without a cell wall, just like mycoplasma, and they are showing tough covering of proteinaceous pellicle. पण कव्हरिंग मात्र प्रोटीन पासून बनलेलं असतं, टफ असतं, त्याला प्रोटीनेशियस पेलिकल म्हणलेलं आहे. दे हॅव 2 फ्लॅजेला, 1 शॉर्ट अँड अदर लॉंग. 2 फ्लॅजेला याच्यामध्ये असतात, एक शॉर्ट आहे एक लॉंग आहे. These organisms are photosynthetic in presence of sunlight, showing pigments similar to higher plants, but they behave heterotrophs in absence of light. म्हणजे बघा दोन्हीची कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला या ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतात की फोटोसिंथेटिक आहेत इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. सूर्यप्रकाश असताना ते फोटोसिंथेसिस दाखवतात, परंतु ज्या वेळेला लाईट नसते त्यावेळेला मात्र ते हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दाखवतात. तर हा वेगळाच ग्रुप आहे. एक्झाम्पल आहे युग्लिना. अँड हिअर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ युग्लिनॉइड्स. युग्लिना हे युग्लिना नावाचं एक्झाम्पल आहे. त्याच्यामध्ये बॉडीचा शेप आहे आणि याच्यामध्ये 2 फ्लॅजेल आहेत बघ. एक शॉर्ट फ्लॅजेलम जो इथं आपल्याला बघायला मिळेल आणि हा इलॉंगेटेड फ्लॅजेल आहे. असे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जे आहेत युग्लिनॉइड्सचे या पद्धतीनं सांगता येतील. द क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरती ते आपण बघूया. सो द क्वेश्चन्स रिगार्डिंग द किंगडम प्रोटिस्टा. रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. Which is one of the following organisms chief producers of the ocean? Yes, बरोबर आहे. अजून सांगा उत्तर बाकीच्यांनी. Yes, just we have seen diatoms are the chief producers of the ocean. So second option will be the correct answer. Next,
Ciliates differ from all other protozoans in using flagella for locomotion, having a contractile vacuole for removing excess water, using pseudopodia for capturing prey, having two types of nuclei. काय उत्तर येईल सांगा? सिलिएट्स आणि अदर प्रोटोझोन्स मध्ये काय डिफरन्स आहे? येस, बरोबर आहे. आत्ताच आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघितलंय की सिलिएट्स आर हॅव्हिंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिय. सो फोर्थ ऑप्शन तिथे उत्तर येईल. फ्लॅजेला वापरणारे फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोन्स आहेत, कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्युअल असणारे पण फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोन्स आहेत, आणि सुडोपोडिया असणारे हे अमिबॉइड प्रोटोझोन्स आहेत. त्यामुळे हे तिन्ही उत्तरे येणार नाहीत. ओके, नेक्स्ट. मिथॅनोजेन्स बिलॉंग टू अर्कीबॅक्टेरिया, युबॅक्टेरिया, डायनोफ्लॅजेलेट, स्लाइम मूड्स. कशात येणार आहेत मिथॅनोजेन सांगा? कुठल्या ग्रुपमध्ये येतील? मिथॅनोजेन्स बिलॉंग्स टू कुठल्या ग्रुपमध्ये येतील? काल आपण बघितलेला आहे, म्हणजे काल म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये. येस, बरोबर आहे. फर्स्ट ग्रुप येईल अर्कीबॅक्टेरिया. त्याच्यामध्येच आपल्याला हॅलोफाइल्स, थर्मोऍसिडोफिल्स आणि मिथॅनोजेन्स असे 3 ग्रुप आपण बघितले होते. ओके, नेक्स्ट. द सायनोबॅक्टेरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू ॲज प्रोटिस्ट, गोल्डन अल्गी, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, स्लाइम मोल्ड. सायनोबॅक्टेरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू ॲज, येस, बरोबर आहे. सायनोबॅक्टेरियाला काय म्हणलं जातं? ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. सो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर here. Okay, so in this way the kingdom Protista we have completed with their classification. Less than 1 minute is there. We will stop here.